बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्वारिकाधीश की जय। श्री राजारण छोड़ की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंदयते गिरि यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरान् गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्य। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयान्तं वटाशपत्रशपुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मो वसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि बढ़न्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति शोकं शयानां निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं त्वं यतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्त्यार्थविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर
धर्माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरसुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीमद्वारिकाधीश की जय, श्री राजारण छोड़ की जय, श्री गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्रीमद्वारिकाधीश की जय। श्रीमद भागवत सप्ताह जे छे एमां एक ज्ञान सत्र कीधेलुं छे। ज्ञान सत्र एटले जीवनमां जे पण जाणता अजाणता दोषो थया होय एमांथी मुक्ति मेळववानुं साधन ए श्रीमद भागवत छे। श्रीमद भागवत ना आरंभमां भागवतनो उद्देश्य अने तेनुं महात्म्य कीधेलुं छे। परमात्मा श्री कृष्ण व्यास नारायण रूपे प्रगट थया छे। व्यास नारायण भगवान श्री कृष्णनो ज्ञान अवतार छे। प्रभुने लाग्युं के मारा स्वरूपनुं जगतने ज्ञान नथी। परमात्माए तेथी व्यासजीनुं स्वरूप धारण कर्युं। श्री व्यास महर्षिए वेदोना विभाग कर्या तथा अनेक पुराणोनी रचना करी छतांय व्यासजीना मनमा शांति नथी। त्यारे व्यासजीनी सन्मुख भगवाननी प्रेरणाथी श्री नारदजी पधार्या। नारदजीए व्यासजीने अशांत होवानुं कारण जाणे पूछ्युं। व्यासजीए कीधुं के आटला पुराणोनी रचना करी, महाभारतनी रचना करी छतांय मनमा एक अजंपो छे, एक अशांति छे। ए अशांतिनुं कारण शुं छे? नारदजीए व्यासजीने कह्युं के तमे बधा ज ग्रंथोनी रचना करी परंतु प्रेम प्रधान भागवत शास्त्रनी रचना तमे करो, जेथी करी जीवमां जे ज्ञान परमात्मा विषे थवुं जोईए ए ज्ञान थशे अने तमारुं जीवन जे छे सार्थक बनशे। अत्यार सुधी तमे जेटला ग्रंथोनी रचना करी परंतु प्रेम प्रधान एवा भागवतनी तमे रचना करो। श्रीमद भागवत शास्त्र ए प्रेम प्रधान शास्त्र छे। परमात्मा साथे जीव ज्यारे प्रेम करे त्यारे ज परमात्मा मायानो पर्दो दूर करी अने प्रगट थाय छे। परमात्मा जीवने प्रेम आपे छे अने जीव पासे प्रेम मांगे छे। भगवान जे छे एमनी भक्तिनुं सरळ जे साधन श्रीमद भागवत में कीधेलुं छे के जे आपणे भक्ति करीए भगवाननी साथे जे पण तमे संबंध जोड़ो एमां प्रेम जो होय तो परमात्मानी प्रीति जीव पर थाय छे, व्यक्ति पर थाय छे। भगवान भागवत में जे सगुण परमात्मा प्रेमनु स्वरूप कीधेलुं छे अने निर्गुण निराकार ईश्वर ए ज्ञाननु स्वरूप छे। बंनेनो साक्षात्कार प्रेमथी थाय छे। भागवतजी में परमात्माना निर्गुण निराकार अने सगुण साकार बंने स्वरूपनुं वर्णन करवामां आवेलुं छे। निर्गुण निराकार ईश्वर सर्वमां चैतन्य रूप विराजेला छे। सगुण साकार परमात्मा श्री कृष्ण
આંખ આગળ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થાય છે. દર્શન પણ ભગવાન જીવને આપે છે. જ્યારે જીવ અંતકરણથી પ્રેમથી પરમાત્માને પોકારે છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ રૂપ છે. જીવ માત્રને પોતાના તરફ ખેંચવા માટે શ્રી કૃષ્ણ લીલા કરે છે. વેદાંતમાં સાક્ષાત્કારના બે પ્રકાર બતાવેલા છે. એક જે પરોક્ષ જ્ઞાન, બીજું અપરોક્ષ જ્ઞાન. ઈશ્વર કોઈ ઠેકાણે છે એ જે જ્ઞાન છે એ પરોક્ષ સાક્ષાત્કાર છે. જોનારો જ્યારે ઈશ્વરમય બને, પરમાત્મા જ્યારે બધેને દેખાવા લાગે, ત્યારે અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થયો કહેવાય. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે. તે એક મૂર્તિ કે એક મંદિરમાં પ્રત્યક્ષ રૂપે રહી શકે નહીં. પરમાત્માના પરોક્ષ દર્શનથી બહુ લાભ નથી, પરંતુ જીવ જ્યારે પરમાત્માના અપરોક્ષ દર્શન કરે ત્યારે જીવ કૃતાર્થ થાય છે. જીવનું જે સાર્થકપણું ત્યારે પૂર્ણ થાય છે જ્યારે પરમાત્માના દર્શન દરેક જગ્યાએ જીવને થવા લાગે. દરેક જગ્યાએ અને દરેક વ્યક્તિમાં એને પરમાત્માના દર્શન થાય. જેને પરમાત્મા દેખાય તે પછી ઈશ્વરથી એ જુદો રહી શકતો નથી. તે ઈશ્વરનેમાં મળી જાય છે. પોતાના અંદર જ્યારે પરમાત્માના દર્શન જ્યારે જીવ કરવા લાગે, એ ભાગવતનું ફળ છે. ભાગવત એ દર્શન શાસ્ત્ર છે. ભાગવત સાંભળ્યા પછી મનુષ્યનો સ્વભાવ સરળ બને છે. પોતાના દોષોના દર્શન થાય છે. જીવનો સ્વભાવ એવો છે કે પોતે કરેલા કર્મ, પોતે કરેલા દોષ એ પોતે જોઈ શકતો નથી. જ્યારે પણ જીવે એ દોષના દર્શન કરતો થાય ત્યારે સમજવું કે પરમાત્માની કૃપા હવે થવા લાગી છે. ઈશ્વરમાં જ્યારે જીવ મળે, પોતાની અંદર એને દર્શન ભગવાનના થવા લાગે છે. માટે ભાગવત એ દર્શન શાસ્ત્ર છે. ભાગવત સાંભળ્યા પછી મનુષ્યનો સ્વભાવ જે છે એમાં પરિવર્તન આવે છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ જે છે એ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રમાં દિવ્ય દ્રષ્ટિનું વૃત્તાંત કરેલું છે. જ્યારે પણ જીવને સ્વદોષનું ભાન થવા લાગે ત્યારે સમજવું કે જીવને પરમ દ્રષ્ટિ જે છે એ પરમાત્માની પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. અને પરમાત્માની દ્રષ્ટિ થકી પોતાના સ્વદોષનું એને ભાન થવા લાગ્યું છે. પરમાત્માના દર્શન કરવાનું સરળ સાધન એ શ્રીમદ ભાગવત છે. ભાગવતમાં શ્રીમદ શબ્દનો ઉચ્ચારણ કરવામાં આવેલો છે. શ્રીમદ શબ્દ જે છે એ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમાં આ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. બાકીના જે પુરાણો છે, ગ્રંથો છે, એમાં શ્રીમદ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવામાં નથી આવેલું. એની પાછળનું કારણ એ છે કે શ્રીમદ ભાગવત જે છે એ ભગવાનની વાગ્મી મૂર્તિ છે. આગળના સ્કંદમાં કીધેલું છે કે 9મ સ્કંદમાં સૂતજીને સમાધિ લાગેલી. સૂતજીને સમાધિ લાગી ત્યારે તેમને એ વખતે એમનામાં ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થયેલા અને આગળની જે કથા હતી એ ભગવાને સ્વયં કીધેલી. માટે શ્રીમદ ભાગવત માટે જે શ્રીમદ શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય છે, કારણ કે પરમાત્માએ સ્વયં પોતે કીધેલું છે. અને શ્રીમદ ભાગવત ગીતા જે છે એ પણ ભગવાને મહાભારતમાં જીવના કલ્યાણ અર્થે જે અર્જુનને નિમિત્ત બનાવી અને સ્વયં કૃષ્ણએ કીધેલી, માટે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. આમ શ્રીમદ શબ્દ શ્રીમદ ભાગવતમાં અને શ્રીમદ ગીતામાં વપરાયો છે. બીજા ગ્રંથોમાં શ્રીમદ ઉપયોગ કરવામાં નથી આવેલો, કારણ કે એ પરમાત્માએ સ્વયં નથી લખેલું, પરમાત્માએ સ્વયં કીધેલું નથી.
માટે શ્રીમદ ભાગવત જે સદજ્ઞાન આપે છે એ પરમાત્માને મેળવવાનું સરળ સાધન છે. પરમાત્માના 3 સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં કીધેલા છે: સત, ચિત અને આનંદ. સત પ્રગટ રૂપે સર્વત્ર છે, ચિત એ જ્ઞાન રૂપે છે અને આનંદ એ અપ્રગટ રૂપે છે. આનંદ પોતાનામાં છે, છતાંય મનુષ્ય આનંદ બીજે શોધે છે. આનંદ અંદર જ છે, આનંદ બહાર શોધવાની જરૂર નથી. આનંદને કેવી રીતે પ્રગટ કરવો એ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર દર્શાવે છે. જીવ ઈશ્વરનો છે, તે ઈશ્વરને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતો નથી, તેથી એને આનંદ મળતો નથી. આનંદ જે છે એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ઈશ્વરનું દર્શન એ આનંદ રૂપ કીધેલું છે. અખંડ આનંદ જેને કહેવાય, જે આનંદનો ક્યારેય અંત ન આવે. મનુષ્ય જે આનંદ બહાર શોધે છે, કોઈક વસ્તુ જે તમને ખૂબ ગમતી હોય, તમે કોઈ સોનાની વસ્તુ લીધી, 2-4 દિવસ પહેરશો, પછી એ આનંદ ઓછો થઈ જશે, કારણ કે એમાં આનંદ નથી. પરમાત્માનું નામ જે છે એ આનંદરૂપ છે. પરમાત્મા સ્વયં આનંદરૂપ છે. વૃત્તાંત અહીંયા કહેલું છે, જે અનુસાર આનંદ કેવી રીતે પ્રગટ કરવો એ શ્રીમદ ભાગવત દર્શાવે છે. ભાગવત એ ભગવાનને મેળવવાનું સાધન છે. ભગવાનનો આશ્રય કરનારો ભગવાન બને છે. સંસારમાં વૈરાગ્ય આવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગે, તે જ ભાગવત લીલા કથાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. સાચી શાંતિ નારાયણમાં છે. નર એ નારાયણનો અંશ છે, એટલે નર એ નારાયણમાં સમી જવા માંગે છે. નારાયણને ઓળખવાનું અને નારાયણમાં લીન થવાનું સાધન એ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. પરમાત્મા એવી દિવ્ય લીલા કરે છે કે એક એક ઇન્દ્રિયોનું આકર્ષણ શ્રી કૃષ્ણ એક એક ઇન્દ્રિયોને પોતાના તરફ ખેંચી લે છે. ભાગવતમાં કહ્યું છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આધ્યાત્મિક, આધિવિક અને આધિભૌતિક ત્રણેય પ્રકારના તત્વોનો નાશ શ્રી કૃષ્ણને કરનાર જે છે એવા શ્રી કૃષ્ણને અમે વંદન કરીએ છીએ. અર્થાત શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરવાથી ત્રણેય પ્રકારના તત્વોનો નાશ થાય છે. વંદન કરવાથી પાપ બળે છે. શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ એવું સુંદર છે, એના દર્શન કર્યા પછી આંખને બીજું સ્વરૂપ જોવું ગમતું નથી. શ્રી કૃષ્ણ આનંદ રૂપ છે. જીવ આનંદ માટે તડપતો હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ લીલાનું એ જ રહસ્ય છે કે મન સંસારના વિષયોમાંથી હટી જાય અને પરમાત્માના ચરણમાં ભાગવત સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય. પ્રભુએ સૌંદર્યથી આંખનું, વાંસળીથી કાનનું અને લીલાઓથી મનનું આકર્ષણ કર્યું છે. શાસ્ત્રમાં કૃષ્ણ શબ્દનો જે અર્થ છે એ પણ સમજવા જેવો છે. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ જ એ થાય છે કે જીવ જે છે એનું આકર્ષણ પરમાત્મા પ્રત્યે થાય, કૃષ્ણ પ્રત્યે થાય. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ જ આકર્ષણ છે. જે પરમાત્મા જીવના કલ્યાણ હેતુ, જીવના હિત માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે, એવા શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે આપણે આપણું સર્વત્ર સમર્પણ કરીએ ત્યારે પરમાત્માની કૃપા જીવ પર થાય છે. પ્રત્યેકમાં ઈશ્વરને નિહાળો,
દ્રષ્ટિ સુધરશે તો સૃષ્ટિ સુધરશે, એ ભાગવતનો સિદ્ધાંત છે. ભાગવત સાંભળ્યા પછી પ્રભુ મળે છે. ભાગવત તમને ભગવાનને જોવાની દ્રષ્ટિ આપે છે. પ્રતિ ક્ષણે જે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે એનું મરણ સુધરે. પરમાત્માના નામમાં એવી શક્તિ રહેલી છે, પરમાત્મામાં એવી શક્તિ રહેલી છે કે જીવનું કલ્યાણ પરમાત્મા સતત કરે છે. શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય એ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. તેમજ પરમાત્માની કૃપા પામવા માટે મનુષ્ય દેહ જે છે એના થકી પરમાત્માને તમે પામી શકો છો. શાસ્ત્રમાં વૃતાંત કરેલું છે કે પરમાત્માને મેળવવાનું સાધન જે છે એ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ છે. પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કલિયુગમાં અનેક દુર્ગુણો હોવા છતાંય કલિયુગ માટે કીધેલું છે, એક ગુણ કલિયુગમાં શ્રેષ્ઠ છે. જે સતયુગમાં ભગવાનની સ્મરણ કરવાથી કે ભગવાનની સેવાથી કે ભગવાનના યજ્ઞો કરવાથી જીવને મુક્તિ મળતી હતી, કલિયુગમાં ફક્ત નામ સ્મરણ કરવાથી પરમાત્માની કૃપા જીવ પર થાય છે, કૃપા થાય છે. અને પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવાથી જીવને ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, એનું મૃત્યુ સુધરે છે. જીવન માટે કીધેલું છે કે જીવીશું કેમ કેમ પણ મરીશું કેમ કેમ. જેમ તેમ જીવન પરિપૂર્ણ થાય, પરંતુ મૃત્યુ જે આવે એ સમય બહુ કઠિન હોય છે. આગળ જે મહાત્મ્યમાં કીધેલું છે કે જે આપણે પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ છીએ એનાથી દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. ગરુડ પુરાણમાં કીધેલું છે કે જ્યારે જીવનો અંત આવે ત્યારે જીવને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ જે છે એ વખતે જીવ પોતે આત્મ પરીક્ષક બની જાય છે. આત્મ પરીક્ષક એટલે સ્વયં એ સ્વયંની પરીક્ષા લેવાની. એ વખતે જીવનમાં જે પણ દુષ્કૃત્ય જીવથી થયા હોય, પાપ કર્મ થયા હોય, દુરાચાર થયા હોય, એ બધા જ જીવ જોઈ શકતો હોય છે, પરંતુ એ વખતે જીવ કશું બોલી નથી શકતો. પરંતુ ભાગવતનું સ્મરણ, ચિંતન અને વંદન એ કરવાથી મનુષ્યને દિવ્ય દ્રષ્ટિ જીવતા જીવ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રતિ ક્ષણે જે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે એનું મરણ સુધરે. જે આદત જીવને પડી હોય, પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવાની આદત પાડો તો દરેકે દરેક જગ્યા ઉપર તમારા મુખમાંથી ભગવાનનું નામ લેવાશે. દરેકે દરેક સમયે તમારા મુખમાંથી પરમાત્માનું નામ સ્મરણ થશે અને અંતકાલ આવશે ત્યારે પણ એનું નામ દેતા દેતા એના ધામમાં જવાશે. આ મહત્વ છે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું. માટે કીધું છે કે પ્રતિ ક્ષણે પરમાત્માનું જે નામ સ્મરણ કરે એનું મરણ સુધરે. ભાગવતમાં જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ અંતકાલ સુધારવાનું છે. ભાગવતની કથા ભક્તિ રસનું દાન કરે છે. યોગ તપ વિના ભગવાનને મેળવવાનું સાધન છે. યોગીઓ યોગ કરી અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તપસ્વીઓ તપ કરી અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ સામાન્ય જે જીવ હોય છે, જે મનુષ્ય હોય છે, એ ભાગવતનું સ્મરણ કરી, ભાગવતનું ચિંતન કરી અને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ મહિમા છે ભાગવતનો. ભાગવત શાસ્ત્ર 7 દિવસમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જાગૃત કરવા અને ભક્તિ રસ ઉત્પન્ન કરવા માટે
જે શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કરવામાં આવેલી છે. ભાગવતની કથા અમર છે. અમર કથાનો આશ્રય કરે અમર બને. પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજી મહારાજ અમર છે. ભાગવતની કથા તમને અમર બનાવે છે. ભક્તિ રસનું દાન કરે છે. ભાગવત શાસ્ત્ર મનુષ્યને નિસંદેહ બનાવે છે. ખૂબ સુંદર શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, નિસંદેહ. નિસંદેહ એટલે મનમાં કોઈ શંકા કુશંકા, કોઈ ક્વેશ્ચન માર્ક ન હોય કે હવે મારું શું થશે, મારું શું થશે, એ મનમાં ક્યારે ભાવ ન રહે. જે પણ મારું થશે એ મારો પરમાત્મા મારું સારું કરશે, અથવા તો મારો અંત પણ આવશે તો એ પણ મારો પરમાત્મા સારો કરશે. આ જે જીવમાં નિસંદેહપણું, કોઈ પણ પ્રકારની શંકા કુશંકા, મનમાં કોઈ ચિંતા કોઈ શૂન્યત્વ ન રહે, ત્યારે સમજવું કે પરમાત્માની કૃપા જીવ ઉપર પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ કૃપા શ્રીમદ ભાગવતથી જીવ પામી શકે છે. ભાગવતની જે કથા છે એ મનુષ્યને નિસંદેહ બનાવે છે. આ કથામાં બધું જ આવી જાય છે. બુદ્ધિનો પરિપાક, જ્ઞાનનો પરિપાક, જીવનનો પરિપાક. આ સર્વ થયા પછી વ્યાસજીએ આ ગ્રંથની રચના કરી. ભાગવત નારાયણ રૂપ છે, પરિપૂર્ણ છે. તેના શ્રવણથી આસક્તિ જે છે એ જે હોય છે એ દૂર થાય છે અને જીવને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે આસ્તિક હોય છે એને પણ આમાં રસ આવે છે, જે નાસ્તિક હોય છે એને પણ રસ આવે છે, જે પાપી મનુષ્ય હોય છે એને પણ રસ જાગૃત થાય છે, અને જે જ્ઞાની હોય છે એને પણ રસ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખદેવજી જેવા મુનિને સર્વસ્વ છોડ્યું હોવા છતાંય આ કથા ન છોડી ઉચ્ચ કોટીના મહાત્માઓ આ કથામાં પાગલ બને છે. સિદ્ધ, આસ્તિક, નાસ્તિક, પામર દરેકને આ કથા દિવ્ય જીવનનું દાન કરે છે. વ્યવહારનું જ્ઞાન પણ ભાગવતમાં આવે છે. ભાગવતમાં જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, સમાજ ધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ, આપદ ધર્મ, રાજનીતિ વગેરેનું જ્ઞાન ભર્યું છે. આ એક જ શાસ્ત્ર એવું છે જેનું શ્રવણ અને મનન કર્યા પછી કાંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. શ્રોતાના હૃદયમાં શોક જાગૃત કરે તે સુખ કથા શુદ્ધ હૃદય રડવા માટે છે. પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા, પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતા ધરતા ક્યારેક આંખો ભીંજાઈ જાય તો સમજવું કે પરમાત્માની કૃપા હવે તમારા ઉપર થઈ રહી છે. તમારી ભક્તિ જે છે એ સુદૃઢ બની રહી છે. ભગવાન જે છે એ હૃદયમાં એ ભાવ જાગૃત કરે તો આ કથા સાંભળવી સાર્થક થાય છે. આચાર વિના અને વિચાર વિના મનની શુદ્ધિ થતી નથી. મનની શુદ્ધિ થાય નહીં ત્યાં સુધી ભક્તિ થતી નથી. અને માયા મનને ચંચળ બનાવે છે. મનુષ્યને માયા હરાવે છે, કારણ કે મનુષ્ય ભગવાનનો જય જયકાર કરતો નથી. ભગવાનનો જય જયકાર જીવ ત્યારે કરે જ્યારે માયાનું આવરણ જે છે દૂર થાય. માયા દરેકને રડાવે છે, અને સંસારની માયા એવી કીધી છે કે એને છોડવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. ઉંમર ગમે એટલી થાય પણ જીવ જે છે એ માયા છોડી શકતો નથી. માયા છૂટે નહીં એને લઈને બધી ઇન્દ્રિયોમાં એ આસક્ત રહે છે. તુકારામજી જે સંત થઈ ગયા, એમના જે પત્ની હતા ખૂબ કર્કશ હતા. ખૂબ કર્કશ. કાયમ એમની જોડે
ઝઘડો કરે, વારંવાર એમનું અપમાન કરે. પરંતુ તુકારામજી સંત હતા. દરેકની અંદર જે સાચો અર્થ કાઢે એ જ સંત કહેવાય. તુકારામજીને કોઈ પૂછ્યું કે તમારા પત્ની તમારું આટલું બધું અપમાન કરે છે, તમને વારંવાર લડે છે, તમને વારંવાર બોલે છે, તમને દુઃખ નથી લાગતું? તુકારામજી હસતા હસતા કહે છે કે ભગવાને આવી પત્ની આપી એ સારું છે. કારણ કે જો પત્ની સારી આપી હોત તો મારું મન એના તરફ આકર્ષાત, તો મારા ભગવાન મારાથી છૂટી જાત. તુકારામજીએ જીવનભર પત્નીને માન સન્માનથી જોયું. અંતકાલે તુકારામજીને લેવા વિમાન આવ્યું. વિમાન આવ્યું ત્યારે તુકારામજી પત્નીને કહે છે કે ચાલ, આખા જીવન દરમિયાન હું તને કશું આપી નથી શક્યો, અત્યારે મને લેવા વિમાન આવ્યું છે, ચાલ મારી જોડે બેસી જા. તુકારામજીની જે પત્ની હતા એમને કીધું કે મહારાજ, તમારે જવું હોય તો જાઓ, મને તો આ સંસારમાં રહેવું છે. સંસારની જે માયા છે એ છોડી શકાતી નથી. સંસારની જે માયા છે એ જીવને બંધનમાં નાખે છે. વૃતાંત અહીંયા જે કરેલું છે અનુસાર પરમાત્માના બે જે સ્વરૂપ છે, આર્ચા સ્વરૂપ અને બીજું નામ સ્વરૂપ. ભગવાને જે નામ સ્વરૂપ છે, સમગ્ર સામગ્રીથી જેની સેવા થાય એ આર્ચા સ્વરૂપ છે. શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવાનના નામ સ્વરૂપ છે. નામ સ્વરૂપ વિના સ્વરૂપ સેવા એ ફળતી નથી. નામ સેવા એટલા માટે છે કે નામ સેવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. કળિયુગમાં નામ સેવા એ પ્રધાન કીધેલી છે. નામ સેવાથી જે માયા ક્યારે બંધનમાં જીવને નાખતી નથી. શ્રદ્ધા સદભાગ્ય જે જીવનું હોય છે એને આ સેવા પ્રાપ્ત થાય છે. સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમાત્માની કૃપા જીવ પર થાય ત્યારે પરમાત્માને જીવ પામી શકે છે. શ્રીમદ ભાગવત ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરવાનું સાધન આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. ભાગવત શાસ્ત્ર વારંવાર સાંભળશો તો પરમાત્મા સાથે પ્રેમ થશે, ભગવાન સાથે તમારો પ્રેમ વધશે. પ્રેમ વિનાની પૂજા પ્રભુને સ્વીકાર્ય નથી. નર જ નારાયણ બને છે, મનુષ્ય શરીરમાં રહેલો જીવ દેવ બની શકે છે. હુંપણાનો ત્યાગ સાચા આનંદમાં આવશ્યક થશે. જ્યાં સુધી હુંપણાનો ત્યાગ થાય નહીં ત્યાં સુધી પરમાત્માને પામી શકાતા નથી. તુંગધ્વજ નગરી જે છે તેમાં એક આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ થયા. એમની પત્નીનું નામ હતું ધુંધળી. એમની જે પત્ની હતી એ ખૂબ કર્કશ હતી. વારંવાર જે મહારાજ હતા એમને ટોણા મારે. દુઃખની વાત એ હતી કે સારામાં સારી રીતે આત્મદેવ તેમને રાખતા હતા, છતાંય પણ આત્મદેવ સાથે કાયમ કર્કશ વાણીથી ચાલતી હતી. બીજી દુઃખની વાત એ હતી કે આત્મદેવને જે બ્રાહ્મણ હતા એમને મનમાં એવો ભાવ હતો કે મારી પત્નીને બાળક નથી, એટલા માટે એનો આવો સ્વભાવ છે. વારંવાર ઘરમાં થતા કંકાસથી કંટાળી અને આત્મદેવ જે હતા એક દિવસ આત્મહત્યા કરવા નીકળ્યા. વનમાં ગયા, ત્યાં એક મહાત્મા મળ્યા. મહાત્માએ આત્મદેવને કીધું કે તમે આત્મહત્યા શા માટે કરી રહ્યા છો? આત્મદેવ હતા, એમણે વંદન કરીને કીધું કે
કે મહારાજ, આટલા વર્ષો થયા, ઘરમાં ક્લેશ થવાનું કારણ મને લાગે છે કે મારી પત્નીને બાળક નથી. મારી પત્નીને બાળક હોત તેનું મન જે છે પ્રફુલ્લિત રહેત. અમારા ઘરમાં જે પણ અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ઝાડ ઉગાડવાનો, તો ઝાડ થતું નથી. ગાય જે છે વાછરડાને જન્મ નથી આપતી. એવી જ રીતે અમે સંતાન માટેના પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ સંતાન થતું નથી. હવે જીવન ઝેર જેવું લાગે છે. મહાત્મા કહે છે કે મૃત્યુનું કારણ આવું ન થવું જોઈએ. આત્મહત્યા એ મહાપાપ છે. મહાત્માને આત્મદેવ કહે છે કે મહાત્મા, તમે જ્ઞાની છો, સિદ્ધ છો, મારા પર એ કૃપા કરો કે મારે ત્યાં બાળક આવે. મહાત્મા કહે છે કે બાળક થવાથી જ આપણે સુખી થઈએ છીએ, એ વાત ખોટી છે. મારે પણ 3 સંતાન હતા, પરંતુ એમાંથી એકેય સંતાન મારા માટે યોગ્ય ન થવાથી હું આ વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા. 5 સંતાનોના પિતા પણ સુખી નથી હોતા. આત્મદેવ કહે છે કે તમે સિદ્ધ છો, એવું કાંઈક કરો કે મારે ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થાય. આત્મદેવે વારંવાર પ્રાર્થના કરી, વંદન કર્યા. પેલા મહાત્માને દયા આવી. મહાત્મા એક ફળ આપ્યું કે આત્મદેવ, તમે આ ફળ લઈ જાઓ, તમારી પત્નીને ખવડાવજો, તમારે ત્યાં જ્ઞાની પુરુષનો જન્મ થશે, જ્ઞાની બાળક આવશે. આત્મદેવ આનંદથી પોતાના ઘરે ગયા. ઘરે આવી પોતાના પત્ની જે હતા એ ધૂંડલીને કીધું કે આ ફળ એક મહાત્માએ આપ્યું છે અને એ ફળ તમે આરોગો, આપણે ત્યાં સુંદર અને જ્ઞાની બાળકનો જન્મ થશે. જે ધૂંડલી હતી એની પણ એક બેનપણી હતી. સંગ જે હોય એનો રંગ લાગે. ધૂંડલી જે હતી એની જે બહેનપણી હતી એની સાથે વાત કરતી હતી અને એના વચનો સાંભળી ધૂંડલીને થયું કે બાળક આવશે એટલે 9 માસ માટે હું બંધારણમાં આવી જઈશ, બીજી કોઈ પ્રક્રિયા હું કરી નહીં શકું. બાળક આવશે પછી એની દેખભાળ કરવાની, અને બાળક જો કોઈ ખાડ ખાપણવાળું આવ્યું તો ફરી આખી જિંદગી એની પાછળ મારે ઘસવાની. એની બહેનપણીને કીધું. એની બહેનપણીને પણ બાળક આવવાનું હતું. એની બહેનપણીને કીધું કે તારે ત્યાં પેલી ગાય છે ને, એને આ ફળ આપી દે, અને મારે જે બાળક આવવાનું છે હું તને આપી દઈશ. એટલે ધૂંડલીએ નાટક કર્યું. બહેનપણીનું બાળક આવ્યું, ગાયે ફળ ખાધું એટલે ગાયને પણ બાળક આવ્યું. એ બાળક કેવું હતું? સંપૂર્ણ મનુષ્યના જેવું, પણ એના કાન જે હતા એ ગાય જેવા હતા. એનું નામ જે પાડ્યું એ ગોકર્ણ, અને જે ધૂંડલીને બાળક આવ્યું એના બાળકનું નામ પાડ્યું ધુંધુકારી. ગૌકર્ણ પણ મોટા થવા લાગ્યા અને ધુંધુકારી પણ મોટો થવા લાગ્યો. પરંતુ ધુંધુકારી જે હતો એનામાં દુનિયાભરના વ્યસનો કરવાની આદત, દુનિયાભરના ખરાબ કામ કરવાની આદત, આ બધા દુષ્કૃત્ય કરતો હતો. ગોકર્ણ જે હતા એ બધું જોવે પણ કાંઈ બોલે નહીં. માતાઓ પિતાઓ પર ધુંધુકારી હવે અત્યાચાર કરવા લાગ્યો. બાળક જે છે એ માતા પિતા જ્યારે બાળકને જન્મ આપે
ત્યારે અંતર્ભાવ એવો હોય કે બાળક આપણું નામ રોશન કરનાર થાય, બાળક જ્ઞાની થાય, બાળક વિદ્વાન થાય અને એના નામ થકી આપણે ઓળખાઈએ. આવું મા બાપનું અંદરનું સપનું હોય. પણ જ્યારે બાળક ખરાબ આવે, દુષ્કૃત્ય કરનારો હોય, પાપાચાર કરનારો હોય, ત્યારે મા બાપ જે છે એમને અંતરમાં ખૂબ પીડા થાય, વ્યક્ત ના કરી શકે, કારણ કે પોતાનું સંતાન હોય. ધુંધુકારીનો ત્રાસ દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. એ ચોરી કરવા લાગ્યો, વૈશ્યાગમન કરવા લાગ્યો. ગોકર્ણજી હતા એ વિચારવા લાગ્યા કે આ માતા પિતાનું અપમાન કરે છે, વારંવાર એમને અપમાનિત કરે છે, હવે પછી વારો મારો આવશે એમ વિચારી ગોકર્ણજી ત્યાંથી વિદાય થયા. ઘરમાંથી એક સારું સભ્ય જાય તો પછી જે સમસ્યાઓના પહાડ ઊભા થવા લાગે. ધુંધુકારીનો ત્રાસ વધવા લાગ્યો, માતા પિતાને મારવા લાગ્યો. એક દિવસ આત્મદેવને થયું કે આ જીવન કરતા તો જીવન ન હોય તે સારું. કોઈને કીધા વગર એ ઘરમાંથી નીકળી ગયા. ગોકર્ણજી મળ્યા. ગોકર્ણજી પિતાને વંદન કરે છે કે પિતાજી, તમે કેમ ઘર છોડ્યું? આત્મદેવ રડવા લાગ્યા. ગોકર્ણે એમને સાંત્વના આપી, કહ્યું કે પિતાજી, ઉંમર થઈ છે, પરમાત્માનું સ્મરણ કરો અને પરમાત્માના ધામમાં જાઓ. ગોકર્ણએ સદમાર્ગ બતાવ્યો. ઘરમાંથી પિતા ગયા, ભાઈ ગયા, હવે માં એકલી રહેલી. માને એટલો બધો ત્રાસ આપવા લાગ્યો કે એની માને થયું કે મારું જીવન હવે નકામું છે. એને પણ આત્મહત્યા કરી લીધી. હવે ઘરમાં જે રહ્યો એ ધુંધુકારી. જ્યારે પાપી મનુષ્ય પોતે એકલો પડે ત્યારે કોઈ સારા વિચાર ન કરે. ઘરમાં 5 વેશ્યાઓને લઈને આવ્યો. 5 વેશ્યાઓને એ ખૂબ રાજી રાખતો, પરંતુ ધન એક એવી વસ્તુ છે જે ભલભલાના મન બગાડે. ધુંધુકારી ને બધી જ જાતની ખરાબ આદતો હતી. એક વખત એ નશામાં ચૂર હતો. 5 વેશ્યાઓ મળીને વિચારે છે કે આ મરી જાય તો આ બધું દ્રવ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય. 5 મળી અને ધુંધુકારીને મારી નાખ્યો, એની હત્યા કરી નાખી. હવે ધુંધુકારીના મૃત્યુ બાદ ધુંધુકારી જે છે એ પ્રેતની યોનિમાં ગયો. અપમૃત્યુ જે છે એ જીવને પ્રેતની યોનિમાં મોકલે. મૃત્યુને લીધે આવે તે મૃત્યુ સાર્થક કહેવાય, પરંતુ અપમૃત્યુ કોઈ હત્યા કરી નાખી. ઘણી બધી ભાવનાઓ એના હૃદયમાં હશે અને એનું મૃત્યુ થયું, એને ગતિ ન મળી. ગોકર્ણજી જંગલમાં ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા હતા. સવારમાં એક દિવસ એમની ઝૂંપડીમાં અવાજ આવ્યો. ગોકર્ણજી છે એમને બારણું ખોલ્યું તો પ્રેત દેખાયો. પ્રેતને જોઈ ગોકર્ણજી કહેવા લાગ્યા કે તમે કોણ છો? ત્યારે ધુંધુકારી કહે છે કે હું તારો ભાઈ છું. મને આવી ગતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી અને આ ગતિને હું પામ્યો છું. મારો મોક્ષ થાય એવું કંઈક કર. ગોકર્ણજી જ્ઞાની હતા, વિદ્વાન હતા. સવારમાં ઉઠી એમને સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરી, પ્રાર્થના કરી કે મારો ભાઈ
ગમે એટલો ખરાબ હતો, પરંતુ આ યોનિમાં એને ગતિ મળે અને એનું મૃત્યુ જે થયું એ અપમૃત્યુ થયું છે. પ્રેતની યોનિમાંથી એને મુક્તિ મળે એવું કોઈ સાધન કહો. ગોકર્ણજીને સૂર્યનારાયણે કીધું કે એમની પાછળ તમે ભાગવત સપ્તાહ બેસાડો. ભાગવત સપ્તાહ બેસાડશો તો 7 દિવસમાં એને મુક્તિ મળશે. ગોકર્ણજીએ ધુંધુકારી માટે 7 દિવસથી સપ્તાહનો આરંભ કર્યો. એક વાંસ જેમાં 7 ગાંઠ હતી, એ વાંસની અંદર ગોકર્ણજી અંદર જે પૂજા કરી અને ધુંધુકારીનું આવાહન એમાં કર્યું. પહેલા દિવસની જે કથા પરિપૂર્ણ થઈ, એક ગાંઠ તૂટી. બીજા દિવસની કથા સંપન્ન થઈ, બીજી ગાંઠ ફૂટી. ત્રીજા દિવસની કથા થઈ, ત્રીજી ગાંઠ ફૂટી. ચોથા દિવસે ચોથી, પાંચમા દિવસે પાંચમી, છઠ્ઠા દિવસે છઠ્ઠી અને સાતમા દિવસે સાતમી. 7 ગાંઠો જે છે એ જીવને બાંધેલો રાખે છે. એમાં જીવનું અહંકાર, મત્સર અને જે પાપ કર્મ કરવાની આદતો હોય છે, આમ બધા મળીને 7 પ્રકારના દોષો મુખ્ય કીધેલા છે. એક એક કરી એમાંથી એ મુક્ત થયા. ગોકર્ણજીએ પોતાના ભયને મુક્તિ અપાવી. ધુંધુકારી જે હતા એમને ગતિ પ્રાપ્ત થઈ. ભાગવતનો આ મહાત્મય છે જે જીવને નરમાંથી નારાયણ બનાવે છે. આત્મ જે છે એ જીવનો આત્મકલ્યાણ કરે. આત્માનો જે દેવ પડે, જે આત્મદેવ પોતે જ પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. જીવનો ઉદ્ધાર જીવ પોતે નહીં કરે તો કોણ કરશે? તેનો ઉદ્ધાર બીજું કોણ કરે? ઈશ્વરને માટે જે જીવે તેને ઈશ્વર મુક્તિ આપે છે. પરમ પદની પ્રાપ્તિ એને થાય છે. બીજો માર્ગ છે જ નહીં. ભગવાનને જાણ્યા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ છે જ નહીં. ભાગવતની કથા જે છે જીવને મુક્તિ અપાવે છે. ભાગવતનો આશ્રય કરશો તો ભાગવત તમને ભગવાનની ગોદમાં બેસાડશે, તમને નિર્ભય બનાવશે, નિસંદેહ બનાવશે. 2 શબ્દ પ્રયોગ કરેલા છે, નિર્ભય અને નિસંદેહ. કોઈ પણ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન માર્ક મનમાં ન રહે કે આગળ શું થશે. નિસંદેહ એને કહેવાય. અને નિર્ભય, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય આપણને ક્યારેય સતાવે નહીં. ભય થવાના ઘણા બધા જે સાધનો કીધેલા છે. ઘણીવાર વિદ્યાર્થી હોય તો એને ભણતરનો ભય હોય. એવી રીતે પરિણિત વ્યક્તિ છે એને સંતાનોની ચિંતા હોય. એવી રીતે કોઈ અપરિણિત વ્યક્તિ છે તો એને આગળના જીવનની ચિંતા હોય, માતા પિતાની ચિંતા હોય. એ બધા જ પ્રકારના ભય જે છે એમાંથી જીવને મુક્તિ ભગવાન અપાવે છે. આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનું ફળ કીધેલું છે. જીવ જે છે એ નિસંદેહ અને નિર્ભય બને છે. કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા એને સ્પર્શી શકતી નથી. ક્યારે પણ એ જે નિર્ભય બને છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય એને સતાવતો નથી. આ ભાગવત કથાનું મહાત્મય એકવાર સનત કુમારોએ નારદજીને કહી સંભળાવ્યું હતું. મહાત્મય એવું લાગ્યું કે મોટા મોટા ઋષિઓ, દેવો બ્રહ્મલોક છોડી વિશાળ ક્ષેત્રમાં કથા સાંભળવા માટે આવ્યા. કથામાં જે આનંદ મળે છે તે બ્રહ્માનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. યોગી એકલો તરે છે, સત્સંગી પોતે તરે છે અને સંગમાં આવેલા સર્વને તારે છે. ભાગવતમાં
શ્લોકો 18,000 છે. ભાગવતમાં જેટલા ઉવાચ શબ્દ છે તેને પણ શ્લોક ગણવામાં આવેલા છે. અડધો શ્લોક એ સ્વસ્તિ શ્રી છે, એને પણ મૂળ શ્લોકમાં ગણવામાં આવતા 18,000 શ્લોક થાય છે. ભાગવતના શ્લોક જે છે 18,000 છે. ભાગવતમાં જેટલા ઉવાચ શબ્દ છે તેને પણ શ્લોકો ગણવામાં આવ્યા છે. અડધા શ્લોક સ્વસ્તિ શ્રી વગેરેના મૂળમાં શ્લોકો ગણવામાં આવેલા છે. શ્લોકો થઈ કુલ 18,000 શ્લોક છે. 18,000 કેમ? 8 પ્રકૃતિના 8 અને 9મા ઈશ્વર એટલે પૂર્ણતા. 9માનો આંક જે છે એ પૂર્ણતા દર્શાવે છે. ખાવું કેવી રીતે, બોલવું કેવી રીતે, ચાલવું કેવી રીતે, પત્ર કેમ લખવો વગેરે બધું જ ભાગવતમાં બતાવ્યું છે. આ એક જ ગ્રંથનો આશ્રય કરવાથી સઘળું જ્ઞાન મળશે. આ ગ્રંથ પૂર્ણ છે. ભાગવત એ ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ છે. જગત અને ઈશ્વરનું, જીવ અને જગતનું, જીવ અને ઈશ્વરનું જ્ઞાન શ્રીમદ ભાગવતમાં મળશે. ભાગવતમાં જે જ્ઞાન આપ્યું છે એમાં નિષ્કામ ભક્તિ જે છે એનું વિશેષ મહત્વ કીધેલું છે. કંઈ પણ ભગવાન માટે કરીએ તો કંઈ મેળવવા માટે કરીએ છીએ અથવા તો કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરીએ છીએ એવો ભાવ ન રાખવો. પરમાત્મા મારું જે કરશે એ સારું કરશે. ભગવાનનું જે ભક્તિ જે છે એમાં શ્રેષ્ઠ સાધન એ નિષ્કામ ભક્તિ કીધેલી છે. ગોપીઓ જે છે એ ભગવાનની નિષ્કામ ભક્તિ કરેલી માટે ભગવાન સદૈવ એમના ઋણી રહેલા. ભગવાન જે છે એ જીવનું કલ્યાણ કરે છે. જીવ જે છે એ પરમાત્માનો જ્યારે થાય ત્યારે પરમાત્માની કૃપા દ્રષ્ટિ થાય છે. જીવન પરિપૂર્ણ થતા પહેલા પરમાત્માને પામવાનું સાધન એ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. ભગવાનને પામવા માટે ભગવાનની ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ સાધન કીધેલું છે. જીવન પ્રતિ ક્ષણે મૃત્યુ તરફ આપણાને આગળ લઈ જતું હોય છે. પ્રતિ ક્ષણે આપણે આપણા જીવનના જે પણ ક્ષણો છે એ પરિપૂર્ણ કરી રહ્યા છે. જીવનમાં ક્યારે એવો પસ્તાવો ન રહેવો જોઈએ કે પથારી પાથરવામાં રાત ગુજરી ગઈ અને સૂવાનું તો બાકી જ રહી ગયું. એવો મનમાં ક્યારે ભાવ ન થવો જોઈએ કે જીવન જે છે આમને આમ પરિપૂર્ણ થઈ જાય અને ભગવાનનું નામ લેવાનું રહી જાય. શ્રીમદ ભાગવત જે છે ભગવાન તરફ જીવને લઈ જાય છે. ભગવાન જ્યારે ગોલોક પધાર્યા ત્યારે પોતાનું તેજ આ ગ્રંથમાં ભગવાને પ્રથમ પધરાવ્યું. એવું એકાદશ સ્કંધમાં લખ્યું છે. તેથી ભાગવત ભગવાનની સાક્ષાત શબ્દમય મૂર્તિ છે. શ્રી કૃષ્ણની વાગ્મય મૂર્તિ છે. ઉદ્ધવજીએ જ્યારે પૂછેલું કે હે ભગવાન, આપના સ્વધામ ગમન પછી પૃથ્વી પર અધર્મ વધશે ત્યારે ધર્મ કોને શરણે જશે? ભગવાને ત્યારે કહ્યું કે મારા ભાગવતનો જે આશ્રય કરશે કલી ક્યારેય તેને ત્યાં પ્રવેશ નહીં કરી શકે. ભાગવતના શ્રવણથી, દર્શનથી, પૂજનથી પાપનો નાશ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી માત્ર જે શ્રવણ કરે છે એનાથી જીવને ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મયનું આ જે સંપન્ન કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં મહાત્મયનો આ ભાગ સમર્પણ કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રાધા પુરુષોત્તમ. રાધે રાધે.